اور ایسا نہیں ہے دوستو، میں آپ کی خدمت پیش کروں، متوجہ رہیں آپ میری طرف، ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہ ہو۔ ساری زحمت آپ کو اسی مرحلے کے لیے ہے کہ یہ عجیب فلسفہ ہے رونے کا کہ دنیا ہمارے رونے پر بھی معترض، ہمارے ہنسنے پر بھی معترض۔ میری جان روتے تو تم بھی ہو اپنے نصیبوں کو۔ بلند ترین سلام۔ یہ روتے تو تم بھی ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ تم روتے نہیں ہو، روتے ہو لیکن تمہیں رونے کا سلیقہ نہیں آتا۔ نہ رونا بری بات ہے نہ ہنسنا بری بات ہے، بے موقع ہنسنا بھی اچھا نہیں اور بے موقع رونا بھی اچھا نہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، توجہ تو، ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر جو ہم کہہ گئے ہیں۔ بے موقع ہنسنا بھی اچھا نہیں ہے اور بے موقع رونا بھی اچھا نہیں ہے۔ اب پتا چلا، جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ آنسو ہمارے، رونا ہمارا، سینہ ہمارا، ماتم ہمارا، ہاتھ ہمارے، اعتراض مولانا کو، تکلیف مولانا کو۔ بھائی ہم رو رہے ہیں، آپ کو تو نہیں کہہ رہے کہ آپ روئیں، تو پھر آپ ہمارے رونے پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں پتا ہے اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا ماضی شرمندہ ہے، آپ رونا اس لیے بند کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کا بے وقت رونا یاد نہ آ جائے۔ توجہ ہے، میں نے تو ابھی آپ سے ایک بھی نعرہ نہیں لگوایا، ابھی میں آپ کو مکمل ریسٹ دے رہا ہوں، آج کی مجلس میں نعرہ ہی نہیں لگواؤں گا۔ جو لوگ جانتے ہیں مجھے، وہ جانتے ہیں کہ کس قسم کا نعرہ مجھے درکار ہوتا ہے، وہ ابھی نہیں، انشاءاللہ کل پرسوں اطمینان سے۔ لیکن ذرا سا آج تھوڑی سی اس تمہید پر آپ توجہ فرما لیں عزیزان محترم، اور وہ یہ کہ علی آئے روئے نہیں، خلاف فطرت انسان، انسان ہوتے تو روتے نا۔ واہ، علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ میں بالکل شہزادی کونین کے موضوع سے مسلسل رہوں گا، یہ ساری تمہید سمجھیں آپ، نتیجہ وہیں آئے گا۔ آنکھیں نہیں کھولی، بچے کو آنکھ کھولنا چاہیے، نہیں کھولی آنکھیں، دودھ نہیں پیا ماں کا۔ اور عجیب بات ہے عزیزان محترم، جہاں مجلس کا مجھے اختتام کرنا ہے اس کی طرف ابتدا کر رہا ہوں اس وقت، اور یہ شاید نیا رخ ہو بارگاہ شہزادی کونین میں خراج عقیدت پیش کرنے کا۔ اس تمہید سے اگر مولا نے مدد کی اور میں گزر گیا تو، اور آپ حضرات نے توجہ فرمائی، آ گئے، آپ پہنچ گئے۔ اچھا، تو میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس نقطہ نگاہ کو ذرا سا اگر ہم غور فرما لیں عزیزان محترم، کہ روئے نہیں، دودھ نہیں پیا، آنکھیں نہیں کھولی، اور 3 دن کے بعد سرکار ختمی مرتبہ تشریف لائے ہیں خانہ کعبہ میں، اور یہ بھی متفقہ مسئلہ ہے کہ اس دروازے سے نہیں آئے جس دروازے سے سب آتے تھے، اسی دروازے سے آئے جس دروازے سے علی کی ماں آئی تھی۔ یعنی جو دروازہ علی کے لیے کھلا وہی دروازہ نبی کے لیے کھلا، اس لیے کہ مشیت نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ جس دروازے سے ابو جہل اور ابو لہب جیسے بت پرست آتے رہے ہوں وہاں نبی اور علی جیسے بت شکن بھی آئے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، توجہ فرمائیں، توجہ کریں۔ اب آپ اللہ آپ کو
दरवाजा फिर खुला, दीवार फिर शक हुई। इसमें किसी को ताज्जुब नहीं करना चाहिए। यह कोई अलिफ लैलवी दास्तान नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, किस्सा नहीं है, ये हमारी कोई बदअकीदगी नहीं है, ब्लाइंड नहीं है। हम हकायक पर गुफ्तगू करने के आदी हैं, यकीन के मजहब से वाबस्ता हैं, मशकूक नस्लों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कहने मौलाना? हम जब यस कर रहे हैं तो पूरे यकीन के साथ दुनिया को पेश कर रहे हैं। इतनी गरजदार आवाज में गुफ्तगू वो ही करेगा जिसके रहनुमाओं के पस मंजर के माजी शर्मिंदा ना हो। बड़ा अजीब जुमला कहा है। ये लहजे में जो सदाकत होती है, सदाकत में घनगरज होती है। सदाकत उस वक्त आती है जब यकीन आए। तो ये कोई कहानी नहीं है कि दरवाजा खुला, ये हकीकत है कि दरवाजा खुला। दीवार में दर बनना चाहिए था। ये रिवायत, बड़ी तवज्जो इस्लाम मुहतरम, ये रिवायत नहीं है। इसलिए कि जब दीवार में दर बना था तो उस वक्त खैर से कोई रावी पैदा ही नहीं हुआ था। अल्लाह अल्लाह, जरा सा गौर फरमा ले। इसलिए यह रिवायत तो है ही नहीं जिस पर कोई बहस करे हमसे। कोई रावी पैदा ही नहीं हुआ था, सारे रावी बैनुल मायबतीन थे उस वक्त। या अगर पैदा भी हो गए थे तो बुत परस्त थे, रिवायत से कोई ताल्लुक नहीं उनका, बुत परस्तों का रिवायत से कोई ताल्लुक नहीं। भाई उस वक्त तक तो सब काफिर थे ना। जब ये वाकया हो रहा है तो दीवार में दर बनना रिवायत नहीं है, हकीकत है। हकीकत उसे कहते हैं जो मिटाने से मिट ना सके, खत्म करने से खत्म ना हो सके, वो हकीकत होती है। हकीकत उसे कहते हैं जिसे मशीयत बाकी रखने का अहद कर ले। दीवार में अगर दर बना था तो अमरे रब से बना था ना, तो इसको बाकी रहना था। ये बाकी है, ये बाकी रहेगा। अब आप पूछें कि साहब ये कैसे ऐसा हो सकता है? यकीनन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कुरान इस पर गवाह है। अज़ीज़ाने मोहतरम, मिल्लत को गौर करना चाहिए। खाने काबा की दीवार में दर बना है। वइज़ यरफ़उ इब्राहीम अल-क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सूरह मुबारक बकरा में इरशाद हुआ, ए मेरे हबीब याद करो वो वक्त जब इब्राहिम और इस्माईल काबे की दीवारों को बुलंद करते जाते थे और ये दुआ करते जाते थे कि परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा। बुलाओ हाफिजाने कुरान को, मुझे बताएं कि इब्राहिम और इस्माईल की दुआ की कबूलियत की दूसरी आयत कहां है? बहुत तवज्जो। इब्राहिम और इस्माईल की दुआ तो मौजूद है कि उन्होंने दुआ की कि परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। तो दुआ की ना दो मासूमीन ने, तो परवरदिगार ने इस दुआ को यकीनन कबूल किया होगा, हमारा ईमान है। इसलिए कि मासूम की दुआ कभी मुस्तरद नहीं हुआ करती। और मासूम भी वो जो जद्दुल अंबिया हो, मासूम भी वो जो मेमारे हरम हो। मासूम की दुआ रद्द नहीं हुआ करती, हमारा ईमान है। लेकिन बताओ, इब्राहिम और इस्माईल ने दुआ की कि हमारी इस खिदमत को, इस मेहनत को मेरे मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तो आयत मौजूद है कुरान में दुआ की। जवाबी आयत दुनिया पेश करे कि इब्राहिम तुमने जो ये दीवार बनाई है, तुमने जो ये काबे की दीवारें बुलंद की हैं, हमने तुम्हारी इस खिदमत को कबूल किया है। उसकी कोई आयत कोई बताए नहीं है आयत। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि अज़ीज़ाने मोहतरम, इब्राहिम और इस्माईल ने बनाई थी दीवार,